السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکشمتا پریکشا دینے والے اساتذہ کرام اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے والے ہیں سید محمد جعفری کی نظم کھڑا ڈنر کے خلاصہ اور آبجیکٹیو کوسچن آنسر کے بارے میں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ایسی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے اس کے خلاصہ کے سلسلے میں بات کی جائے۔ اس نظم میں شاعر نے اپنے مخصوص مزاحیہ انداز سے، یعنی مذاق کا جو ان کا مخصوص انداز ہوا کرتا تھا سید محمد جعفری صاحب کا، اس انداز میں انہوں نے کھانا کھانے کی اس جدید وضع یعنی نئے طریقے کو، ابھی جو کھانا کھانے کا ایک نیا طریقہ رائج ہوا ہے، جس کا چلن ہوا ہے، اس طریقے کو مزاح کا یعنی مذاق کا نشانہ بنایا ہے، جسے انگریزی میں بوفے ڈنر کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ طعام کا مطلب ہوا جو کھانے کا طریقہ ہے، مغربی تہذیب یعنی مغربی کلچر سے مستعار ہے۔ مستعار یعنی ادھار لیا گیا ہے، اور حقیقت ہے کہ یہ ہماری مشرقی تہذیب یعنی مشرقی کلچر ثقافت کے لیے نامناسب ہے۔ یہ طریقہ ہمارے لیے، مشرق کے رہنے والوں کے لیے موزوں طریقہ نہیں ہے، مناسب طریقہ نہیں ہے، اچھا طریقہ نہیں ہے۔ یہ مغرب کا طریقہ ہے، یعنی جو مغربی ممالک ہے، ویسٹرن کنٹری ہے، ان لوگوں کا کھڑا ہو کے کھانا کھانا طریقہ ہے، اور مشرق کے رہنے والے، ان کا طریقہ کیا ہے؟ کھانا بیٹھ کر کھایا جائے، سکون و اطمینان کے ساتھ کھایا جائے۔ لیکن عالمی سطح پر جس طرح مغربی تہذیب و معاشرت کے اثرات عام ہوتے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر لوگ مغرب کے تہذیب کو اور اس کی معاشرت کو اپنا رہے ہیں، اس کے طریقے کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں، اسی طریقے سے اس طریقے کی جو لہر ہے، مغرب کی جو لہر ہے، کھانے کی وضع یعنی اس کے کھانے کا جو طریقہ ہے، اور اس کے اثرات دوسرے لوگوں پر بھی پڑ رہے ہیں اس طریقے پر۔ چنانچہ آج بوفے ڈنر کا طریقہ بھی ہمارے یہاں عام ہو چکا ہے۔ پہلے مشرق کے اندر کھڑا ہو کر کھانے کا طریقہ نہیں تھا، لیکن اب یہ طریقہ مشرق کے اندر بھی لوگوں نے اپنا لیا ہے اور کھڑا ہو کر کھانا کھاتے ہیں۔ شاعر نے اس وضع کو اچھا نہیں کہا ہے، شاعر اس طریقے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کھڑا ڈنر کے عنوان سے نظم لکھ کر اس کا مذاق اڑایا ہے، یعنی کھڑا ہو کے جو کھانا کھاتے ہیں، اس کھانا کا شاعر نے اپنی نظم کے اندر اور عنوان کیا بنایا؟ کھڑا ڈنر۔ اور اس نظم میں کیا اس کا مذاق اڑایا کہ یہ طریقہ بہتر طریقہ نہیں ہے، اچھا طریقہ نہیں ہے۔ 5 بندوں کی اس نظم میں انہوں نے بوفے ڈنر میں منہمک شرکا کی، یعنی بوفے ڈنر میں، کھڑا ڈنر میں کھڑا ہو کر کھانے والے جو شریک لوگ ہیں، جو اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کی مختلف تصویریں پیش کی ہے کہ کس طریقے سے لوگ جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں اور کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہو: کھڑا ڈنر ہے غریب الدیار کھاتے ہیں، یہ شاعر کا شعر ہے۔ کھڑا ڈنر ہے غریب الدیار کھاتے ہیں، بنے ہوئے شترے بے مہار کھاتے ہیں، یعنی اونٹ کی طرح کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں اور اپنی میز پر ہو کر سوار کھاتے ہیں، کچھ ایسی شان سے جیسے ادھار کھاتے ہیں۔ شکم میں غریب کی یوں فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، ڈنر کے سائے میں فوجی پریڈ ہوتی ہے۔ کھڑے ہیں میز کے کنارے جو ایک پلیٹ لیے ہوئے، کھڑے ہیں میز کے کنارے جو ایک پلیٹ لیے ہوئے، انہی نے کوفتے اپنے لیے لپیٹ لیے، ادھر ادھر کے جو کھانے تھے سب سمیٹ لیے، کھڑا تھا پیچھے سو میں رہ گیا پلیٹ لیے، یہ میز ہو گئی خالی اب اور کیا ہوگا، یہ میز ہو گئی خالی اب اور کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا،
थी एक मुर्ग की टांग और रकीब ले भागा, मेरा नसीब भी जागा पे देर में जागा। ये चंद अशार थे जिसमें खड़ा होकर खाना खाने वाले लोगों की मजम्मत की गई है। तो जैसा कि उन्वान है खड़ा डिनर, खड़ा डिनर का मतलब खड़ा होकर खाना खाना। और इसके शायर कौन है? सैयद मोहम्मद जाफरी साहब। और आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी मारूजी सवालात व जवाबात आ रहे हैं। तो देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई? सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई? तो इसका जवाब है 1905 ईस्वी में सैयद मोहम्मद जाफरी साहब की पैदाइश हुई। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका जवाब है लाहौर। सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश लाहौर में हुई। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है सैयद मोहम्मद जाफरी का असल नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी का असल नाम क्या है? तो इसका जवाब है सैयद मोहम्मद जाफरी ही इनका असल नाम है। सैयद मोहम्मद जाफरी ही इनका असल नाम है। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद जाफरी की मज़ाहिया शायरी के मजमूए का क्या नाम है? तो इनके मज़ाहिया शायरी के मजमूए का नाम शौक़-ए तहरीर है। शौक़-ए तहरीर इनके मज़ाहिया शायरी का नाम है। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम बताइए, यानी इनके अब्बू का, इनके वालिद मोहतरम का नाम बताइए। तो इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी, सैयद मोहम्मद अली जाफरी था। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद जाफरी किस ओहदे पर फाइज थे? तो सैयद मोहम्मद जाफरी साहब महकमा इत्तलाआत के अंदर आला मनसब पर, आला ओहदे पर फाइज थे महकमा इत्तलाआत में। अगला सवाल है खड़ा डिनर नज़म के शायर कौन हैं? तो इस नज़म के शायर सैयद मोहम्मद जाफरी हैं। खड़ा डिनर के शायर कौन हैं? सैयद मोहम्मद जाफरी। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह रिजवी सैयद मोहम्मद जाफरी के कौन थे? तो ये इनके फूफी ज़ाद भाई, फूफी ज़ाद, यहाँ पे दोनों पे में नुक्ता कट गया है, फूफी ज़ाद भाई पढ़ेंगे, तो फूफी ज़ाद भाई थे इनके। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था। किस मुल्क से था? पाकिस्तान से। अगला सवाल है डिनर के साए में फ़ौजी, उसके बाद डॉट डॉट है, होती है, मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगह को पुर कीजिए यानी भरिए। पुर करना यानी भरना। तो इसका जवाब है परेड। यहाँ पे पढ़ेंगे परेड, परेड होती है। डिनर के साए में फ़ौजी परेड होती है। अगला सवाल है नज़म खड़ा डिनर किस तरह की नज़म है? ये नज़म कैसी नज़म है? तो ये मज़ाहिया नज़म है। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम व तरबियत किसके ज़ेरे साया हुई? तो उनकी तालीम व तरबियत सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह रिजवी के ज़ेरे साया हुई। सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह रिजवी के ज़ेरे साया इनकी तालीम व तरबियत हुई। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है, यानी आपके सिलेबस में या आपके कोर्स में कौन सी इनकी नज़म है? तो इसका जवाब है खड़ा डिनर। खड़ा डिनर क्या है? आपके निसाब में शामिल है। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद जाफरी की वफ़ात कब हुई? तो इनकी वफ़ात 1976 ईस्वी में हुई। कब हुई? इनकी वफ़ात 1976 ईस्वी में हुई। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद जाफरी कैसे शायर हैं, यानी किस तरह के शायर हैं, किस किस्म के शायर हैं? तो इसका जवाब है मज़ाहिया शायर, यानी इनकी नज़में जो है वो मज़ाहिया हुआ करती थी, या इनके अशार मज़ाहिया अशार हुआ करते थे। अगला सवाल है खड़ा डिनर क्या है? खड़ा डिनर क्या है? तो ये मज़ाहिया नज़म है। खड़ा डिनर क्या है? मज़ाहिया नज़म है जिसके अंदर मज़ाह मौजूद है, यानी मजाक वगैरह मौजूद हैं। तो असातिज़ा किराम और स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी सवालात व जवाबात रहें या जो भी मवाद रहे वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके
اور آپ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں۔ اللہ حافظ۔